अवाङ्मनसगोचराय ॐ अनन्तलीलाय नमः ॐ अनन्तश्री नमः ॐ अनन्तकीर्तये नमः ॐ अनन्तमाहात्म्याय ॐ अनन्तविद्याप्रभवे ॐ अनन्तदोर्दण्डाय ॐ अनन्तात्मने नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 अनन्तपूजिताय ॐ अनन्तकामदाय ॐ अनन्तगुणगम्भीराय ॐ अनन्तफलकामदाय ॐ अद्भुतभगवति नमः ॐ अद्भुतबलाय नमः ॐ आदिकर्त्रे नमः ॐ आदित्येशाय नमः ॐ अध्यात्मविद्यायै नमः ॐ आधारनिलयाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अधिकप्रदाय नमः ॐ अदृष्टाय नमः ॐ अथर्वशत्रवे नमः ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय ॐ अनन्ताय नमः ॐ अभयाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ अचलाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अतीन्द्रियाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अमिताय नमः ॐ अक्षयाय नमः ॐ अर्घ्याय नमः ॐ आत्मतत्त्वाधिकाय ॐ आदिवैद्येशाय ॐ अप्सरोत्तमायै नमः ॐ अर्जुनाय नमः ॐ अक्रूरोद्धवमुख्याय ॐ अस्त्रभृते नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अश्वत्थाय नमः ॐ अशेषवृक्षराजाय ॐ अजाय नमः ॐ अनादिब्रह्मचारिणि ॐ अनुल्लङ्घ्याय नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ अन्तर्व्यापिने नमः ॐ अनन्तसाक्षिणे नमः ॐ अनुत्तमाय नमः ॐ असुरान्तकाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय
अनिरुद्धाय ॐ अद्वितीय तपमूर्तये अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ आदिराजाय नमः ॐ अखिलार्तिहृते नमः ॐ अतीन्द्रियाय नमः ॐ अगस्त्यादिवन्दिताय ॐ असाध्याय नमः ॐ अखिलपुण्यकृते नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ अपराजिताय नमः ॐ अक्षरकृते नमः ॐ अघोराय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अरिमर्दनाय नमः ॐ अरिष्टमथनाय नमः ॐ असाध्यैकजगच्छास्त्रे ॐ अप्रमेयाय नमः ॐ अमरप्रभवे नमः ॐ आत्मगुह्याय नमः ॐ आत्मवते नमः ॐ अप्रमेयात्मने नमः ॐ असंमिताय नमः ॐ अमोघाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अमृताय नमः ॐ अनिविभूषाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ आवर्तनाय नमः ॐ अहस्संवर्तकाय ॐ अनलाय नमः ॐ असङ्ख्येयाय नमः ॐ अमृतांशोद्भवाय ॐ अनिलाय नमः ॐ अपानिधये नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अधिष्ठानाय नमः ॐ अशोकाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ अदर्क्याय नमः ॐ अनादिमध्यान्ताय ॐ अतिबलाय नमः ॐ अचिन्त्यशक्तये नमः ॐ अरविन्दाक्षाय नमः ॐ अमङ्गलनिवारकाय ॐ असितकान्तिमते नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अक्षराय नमः ॐ
आत्मा रामाय नमः ॐ अविनाशाय नमः ॐ आगोहराय नमः ॐ अर्थरक्षकाय नमः ॐ अशेषजनसम्मोहनाय दिवाकरमुनिपूजिताय महातेजसे नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ अच्युताग्रजाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 पद्मनाभाय ॐ आकारवाच्याय नमः ॐ अवाङ्मनसगोचराय ॐ अनन्तलीलाय नमः ॐ अनन्तश्री नमः ॐ अनन्तकीर्तये नमः ॐ अनन्तमाहात्म्याय ॐ अनन्तविद्याप्रभवे ॐ अनन्तदोर्दण्डाय ॐ अनन्तात्मने नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 अनन्तपूजिताय ॐ अनन्तकामदाय ॐ अनन्तगुणगम्भीराय ॐ अनन्तफलकामदाय ॐ अद्भुतभगवति नमः ॐ अद्भुतबलाय नमः ॐ आदिकर्त्रे नमः ॐ आदित्येशाय नमः ॐ अध्यात्मविद्यायै नमः ॐ आधारनिलयाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अधिकप्रदाय नमः ॐ अदृष्टाय नमः ॐ अथर्वशत्रवे नमः ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय ॐ अनन्ताय नमः ॐ अभयाय नमः ॐ अचिन्त्याय नमः ॐ अचलाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अतीन्द्रियाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अमिताय नमः ॐ अक्षयाय
अनिरुद्धाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अश्वत्थाय नमः ॐ अशेषवृक्षराजाय ॐ अजाय नमः ॐ अनादिब्रह्मचारिणि ॐ अनुल्लङ्घ्याय नमः ॐ आनन्दाय नमः ॐ अन्तर्व्यापिने नमः ॐ अनन्तसाक्षिणे नमः ॐ अनुत्तमाय नमः ॐ असुरान्तकाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा 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 ॐ अनिर्देशवपुषे ॐ आदिदेवाय नमः ॐ अखिललोकेशाय ॐ अनन्तमन्त्रकोटीशाय आदिविदुषे नमः ॐ अखण्डितधे नमः ॐ आदिकूर्माय नमः ॐ अखिलाधाराय పుష్పై పూజయామి. ఇప్పుడు యమునాదేవికి మనము పుష్పాలతో అర్చన చేస్తున్నాము. మీ దగ్గర పుష్పాలు అందరి దగ్గర ఉన్నాయని భావిస్తున్నాం. ఎవరికైనా ఒకవేళ పుష్పాలు లేకపోతే చేతులు ఎత్తండి. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీకు పుష్పాలను అందిస్తారు. అందరి దగ్గర పుష్పాలు ఉన్నాయి కదా. పుష్పాలు లేని వాళ్ళు ఒకసారి చెయ్యి ఎత్తండి. ఇటువైపు ఉన్న వాళ్ళు కాదు, అటువైపు ఉన్న వాళ్ళు కూడా. పుష్పాలు లేనటువంటి వాళ్ళు ఒకసారి చెయ్యి ఎత్తండి. మా వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వస్తారు, పుష్పాలు అందిస్తారు. యమునాదేవికి పుష్పాలతో మనం ఇప్పుడు అర్చన చేస్తున్నాం. పువ్వులు ఉన్న వాళ్ళు పువ్వులు వేయండి, కుంకుమ ఉన్న వాళ్ళు కుంకుమ వేయండి, అక్షతలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మీకు ఏది అక్కడ అనుకూలంగా ఉంటే అది వేసి నమస్కారం చేయండి. మనం చేసేటువంటి మనం చూపేటువంటి భక్తి అనేటువంటిది అక్కడ అవసరం. అది ఉందా ఇది ఉందా అనేది కాదు, భక్తితో ఎంత సమర్పణ చేస్తున్నాం. ఓం చంచలాయై నమః పాదౌ పూజయామి. ఓం సుజంఘాయై నమః జంఘే పూజయామి. ఓం చపలాయై నమః జానుని పూజయామి. ఓం పుణ్యాయై నమః ఊరు పూజయామి. ఓం కమలాయై నమః కటిం పూజయామి. ఓం గోదావర్యై నమః స్తనౌ పూజయామి. ఓం భావనాశిన్యై నమః కంఠం పూజయామి. ఓం తుంగభద్రాయై నమః ముఖం పూజయామి. ఓం సుందర్యై నమః లలాటం పూజయామి. ఓం దేవ్యై నమః నేత్రౌ పూజయామి. ఓం పుణ్యశ్రవణ కీర్తనాయై నమః కర్ణౌ పూజయామి. ఓం సునాసికాయై నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం భాగీరథ్యై నమః శిర పూజయామి. ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే పూలు అక్షతలు తీసుకొని ఒకసారి మనసులో నమస్కారం చేసుకొని అక్కడ ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. అక్కడ ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. మనము పుష్పాలతో అక్షతలతో మనము అర్చన చేసినాం. యమునాదేవ్యై నమః ధూపం సమర్పయామి. మీ దగ్గర అగరవత్తులు వెలిగించి ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి దాన్ని తీసి వెలిగించి, ఇంతకుముందు వెలిగించి ఉంటే అదే చూపించండి, దాన్ని చూపించండి. యమునాదేవ్యై నమః ధూపం సమర్పయామి. మీ దగ్గర ఒకవేళ గంట అంటూ ఎవరైనా తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడో వినబడుతుంది, గంట మోగిస్తూ. వెరీ గుడ్. ఆహా, గంట సేపటి నుంచి నేను చూస్తున్నా ఈ గంట ఎవరన్నా ఇట్లా మోగిస్తారా అని. మీరు చాలా భక్తితో చేశారు, సంతోషం. యమునాదేవ్యై నమః ధూపం సమర్పయామి. యమునాదేవ్యై నమః
దీపం సందర్శయామి, దీపాన్ని చూపించండి. యమునా దేవ్యై నమః. మీ దగ్గర ఒక పండు ఉన్నది, పండు తీయండి, దాన్ని తొక్క తీయండి, దేవుడి ముందర ఆ కలశం ముందర ఉంచండి, నీళ్లు చల్లండి. యమునాదేవ్యై నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి, చేయి చూపించండి. నివేదన యమునాదేవికి మనము కదలీ ఫల నివేదన చేస్తున్నాం. ఒకసారి 5 సార్లు అట్లా చేతులు దాని మీద నీళ్లు చిలకరించండి. ఓం ప్రాణాయ స్వహ, ఓం అపానాయ స్వహ, ఓం యానాయ స్వహ, ఓం ఉదానాయ స్వహ, ఓం సమానాయ స్వహ. ఒక్కసారి మళ్ళీ పుష్పంతో నీళ్ళు అట్లా చూపించి పక్కన వదిలిపెట్టండి. ఓం యమునాదేవ్యై నమః. నైవేద్య అనంతరం హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. మనం భోజనం చేశాక ఎలాగైతే చేయి కడుక్కుంటామో ఇప్పుడు అలాగే ఒకసారి మనము హస్తౌ ప్రక్షాళయామి. యమునాదేవ్యై నమః. పాదౌ ప్రక్షాళయామి. ఒక 2 సార్లు నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టండి. యమునాదేవ్యై నమః. శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. మళ్ళొక్కసారి నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టండి. యమునాదేవ్యై నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. అక్కడ తమలపాకు ఉంటే 2 తమలపాకులు తీసుకోండి. అక్కడ ఒక 2 ఒక్కలు చూడండి మీ దగ్గర ఉంటాయి. 2 ఒక్కలు 2 తమలపాకులు తీసుకొని మనము భోజనం చేసిన తర్వాత తాంబూలం వేసుకుంటాం. యమునాదేవికి కూడా అలాగే మనం తాంబూలం అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తున్నాం. దాని మీద కొంచెం నీళ్లు చిలకరించండి. తాంబూలం మీద నీళ్లు చిలకరించి అక్కడ పెట్టండి. యమునాదేవ్యై నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. యమునాదేవ్యై నమః. తాంబూలానంతరం సమర్పయామి. కొంచెం నీళ్లు చూపించి వదిలిపెట్టండి. యమునాదేవ్యై నమః. నీరాజనం సమర్పయామి. హారతి కర్పూరం మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఒకసారి వెలిగించి చూపించండి. హారతి కర్పూరం, హారతి కర్పూరం మీ దగ్గర హారతి కర్పూరం బిళ్ళలు ఉన్నట్లయితే ఒకసారి వెలిగించి చూపించండి. యమునాదేవ్యై నమః. దివ్య ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. దివ్య ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనం సమర్పయామి. నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు 2 అక్షంతలు 2 పూలు తీసుకొని అక్కడ మనసులో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టుగా భావించుకోండి. మనసులో ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టుగా భావించుకొని అక్కడ ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే. శ్రీ యమునాదేవ్యై నమః. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఆ పూలు అక్షంతలు అక్కడ ఉంచి నమస్కారం చేయండి. దాని తర్వాత ఒకసారి చేతులు జోడించండి, ప్రార్థన చేసుకోండి. యస్య స్మృత్యాచ నామోక్త్వా తపోవ్యజ్ఞ క్రియాదిషు న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం. యమునాదేవ్యై నమః. పూజాం సంపూర్ణం. ఇప్పటి వరకు మనము విశ్వక్సేన ఆరాధన చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత యమునాదేవికి పూజ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇంకా మనం ప్రధానమైనటువంటి అంశమైనటువంటి అనంత పద్మనాభ స్వామి వారికి మనం ఇప్పుడు పూజ చేసుకుంటున్నాం. మనం పూజ చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో కొంచెం మనసును దేవుడి పైన ఉంచి చెప్పేటువంటి దాన్ని జాగ్రత్తగా విన్నట్లయితే మనం ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాక ఎవరన్నా అడిగితే ఏం చేశారండి అంటే ఏమో చేశారండి అనకుండా ఇన్ని ఘట్టాలు ఉంటాయండి.
విశ్వక్సేనారాధన జరుగుతుంది, యమునాదేవికి పూజ జరుగుతుంది, పద్మనాభ స్వామి వారికి మళ్ళీ పూజ జరుగుతుంది, వారికి అక్షతలు పుష్పాలతో అర్చన జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత కథ ఉంటుంది. 4 స్టేజీలు, ఫేజ్ 1, ఫేజ్ 2, ఫేజ్ 3, ఫేజ్ 4. అపార్ట్మెంట్లు కడితే అట్నే ఉంటుంది. మనం పొరపాటున మొన్న ఒక దగ్గరికి వాళ్ళు పెట్టారు, అడ్రస్ పెట్టారు, అని పేరు పెట్టాడు, 302 అని పెట్టాడు. నేను అక్కడ పోతే మరి ఏ అపార్ట్మెంట్కి పోదును, అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ బ్లాక్ కూడా పెట్టలే పాపం. తర్వాత ఆయనకు ఫోన్ చేసి, స్వామి మరి ఇక్కడ ఇన్ని కనిపిస్తున్నాయి, దేంట్లో పో, నాకు అక్కడ చూడండి, అటు పక్క చూస్తే కనపడతాయి, దేంట్లో పోవాలంటే అయ్యో అయ్యగారు ఎక్కడున్నారన్నారు. నేను ఇప్పుడు ఏ బ్లాక్ దగ్గర ఉన్నా అన్నాడు. మీరు ఏ బ్లాక్ దగ్గర ఉన్నారా? ఏ బ్లాక్ దగ్గర కాదు, బి బ్లాక్ దగ్గర రండి అన్నాడు. అప్పుడు ఆ ఫ్లోర్లోకి పోయినాం. అందుకోసమని కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి, వాటిని జాగ్రత్తగా మనం పట్టుకోవాలి. విశ్వక్సేన ఆరాధన చేసుకున్నాం, యమునాదేవి పూజ చేసుకున్నాం, పద్మనాభ స్వామి వారికి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం స్వామివారికి జరుగుతుంది. ఒక్కసారి మీరు మనసులో పద్మనాభ స్వామి వారికి మనసులో ధ్యానం చేసుకోండి. చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి, మనకి ఇక్కడ వ్రతానంతరము కమిటీ వాళ్ళు అందరికీ కూడా అన్నప్రసాద కార్యక్రమం ఉంది. కాబట్టి బయట జ్యోతి వెలిగించి అనంత ఒత్తుల వెలిగించిన వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉండండి. ఇక్కడ వ్రతం కొద్దిసేపట్లో వ్రతం అయిపోయిన తర్వాత మనకు అన్నప్రసాద కార్యక్రమం ఉంది. వచ్చిన వాళ్ళు ఉండి ఆ ప్రసాదం కూడా తీసుకొని వెళ్లాల్సిందిగా కమిటీ వారు మరీ అనౌన్స్ చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. వచ్చిన వాళ్ళంతా ఆ ప్రసాదాన్ని కూడా తీసుకొని వెళ్లాల్సిందిగా సూచన చేస్తూ ఉన్నాము. మరి కొద్దిసేపట్లో కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. అదేవిధంగా ఇప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా కలశం పెట్టుకోండి, కలశంలో తీర్థం పెట్టుకోండి, పైన కొబ్బరికాయ పెట్టుకోండి, ఆ పైన ఇచ్చినటువంటి వస్త్రం పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చేసే పూజనే ప్రధానమైన పూజ. మేమేదో మిస్ అయిపోయాము, మేము ఇప్పుడు వచ్చాము, మేము కూర్చుంటే అవుతుందా, ఇట్లాంటివి కాకుండా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కూర్చున్న ప్రధాన పూజ ఇప్పుడే కాబట్టి ఇప్పుడు చేసుకున్న భగవంతుడు సర్వము తెలిసిన వాడనమాట. సో మన సమయాభావ సమస్య ఆయనకు తెలియని విషయం కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు చేసుకున్నా కూడా అందులో ఇప్పటికి కూడా ఆ విధంగా చేసుకునే అవకాశం ఉంది, గమనించాల్సిందిగా సూచన చేస్తూ ఉన్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. పూలు అక్షతలు చేతిలో పట్టుకోండి, ఒకసారి ధ్యానం చేసుకోండి. కృత్వా ధర్మమయం దేవం పరిధాన సమన్వితం ఫణై సప్తభీరాభిష్ణం పింగళాక్షాం చ చతుర్భుజం దక్షిణాగ్రగరే పద్మం శంఖం తస్యాప్యధక్కరే అవ్యయం సర్వలోకేశం పీతాంబరధరం హరిం దుగ్ధాబ్ధిశాయనం ధ్యాత్వా దైవమావాహయేత్ సుధీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. ధ్యానం సమర్పయామి. మీ దగ్గర అనంత పద్మనాభ స్వామి వారికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫోటో ఉంటుంది. ఆ ఫోటో దగ్గర ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. స్వామి వారిని మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేశాం. ఓం శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. ఆవాహయామి. చేతులు జోడించి వారిని ఆహ్వానించండి. ఆవాహనార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు ఉంచండి. ఓం శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. ఆసనం సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. ఒక మంచి బంగారు పీట వేశాం స్వామివారికి. మనం వేశారా? వెరీ గుడ్. అరే మనం మన దగ్గర లేకపోయినా మన మనసు బంగారంలాగా ఉండాలండి, బంగారంలాగా ఉండాలి. బంగారు లాంటి పీఠ. మామూలు వాడా ఆయన పద్మనాభుడు, అందుకోసమని బంగారు పీఠం వేశాము. అక్షతాన్ని వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. ఎట్లాంటిది అది? సింహాసనం. మళ్ళీ అట్లాంటి దాని మీద కూర్చోబెట్టాం. ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామిని నమః. తోరాస్థాపనం కరిష్యామి. ఇక్కడ మీరు గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, మీ దగ్గర ఎరుపు రంగుతో ఉన్నటువంటి తోరణం ఉంది. ఆ తోరణం అక్కడ వారి దగ్గర ఉంచండి. పద్మనాభ స్వామి చిత్రపటం దగ్గర ఉంచండి. మీకు ఎరుపు రంగుతో ఉన్నటువంటిదే అందరి దగ్గర ఉన్నదని మేము భావిస్తాం. ఎరుపు రంగు లేనటువంటి వాళ్ళు తెలుపు రంగుతో ఉన్నా సరే కొంచెం కుంకుమలో నీళ్లు చల్లి దాన్ని ఎరుపు రంగు చేసుకొని దాన్ని ఒక 14 ముళ్ళు ఉండేటట్టుగా మీరు దాన్ని చేసుకొని అక్కడ పెట్టండి. అది సంగతి. ఓం శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. తోరాస్థాపనం కరిష్యామి. అక్కడుంచి 2 పూలు అక్షతలు అక్కడుంచి నమస్కారం చేయండి. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. ఒక ఒత్తికి కొంచెం పసుపు కుంకుమ కొంచెం నీళ్ళల్లో తడిపి
పసుపు కుంకుమ అద్ది అక్కడ స్వామివారి చిత్రపటం దగ్గర పెట్టండి, ఆ ఫోటో దగ్గర పెట్టండి. అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. కొంచెం వస్త్రయుగ్మం సమర్పయామి. పత్తికి కాస్త పసుపు కుంకుమ అద్దండి, అద్దె అక్కడ ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః ఉత్తరీయం సమర్పయామి. ఆచ్ఛాదనగా ఒక ఉత్తరీయం ఇచ్చినట్టుగా అక్కడ ఒత్తి ఉంటే దాన్ని కొంచెం పసుపు కుంకుమ అద్దె అక్కడ పెట్టండి. అంటే స్వామివారికి మనం జంధ్యం వేస్తున్నట్టుగా భావించుకొని దాన్ని బొటన వేలు మధ్య వేలు అట్లా కుంకుమ పసుపు కొంచెం దానికి ఒత్తికి అద్దండి, నమస్కారం చేసుకోండి, అక్కడ పెట్టండి. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః గంధాన్ సమర్పయామి. గంధం దాంట్లో కొంచెం తీర్థం ఉంచండి, నీళ్లు ఉంచండి, దాంట్లో ఒక పువ్వు వేయండి. పువ్వు వేసి దాన్ని కాస్త ఆ చిత్రపటం మీద చిలకరించండి. గంధద్వారాంధ్రాదర్శ నిత్యపుష్టాన్ కరీషినిమీశ్వరీకం సర్వభూతానాంతామిహోపక్వయే శ్రియం. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః గంధం ధారయామి. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః అక్షతాన్ సమర్పయామి. 2 అక్షంతలు కళ్ళకద్దుకొని అక్కడ ఉంచండి. ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః పుష్పాణి పూజయామి. ఒక పుష్పం తీసి స్వామివారి పాదాల దగ్గర ఉంచి నమస్కారం చేయండి. ఇంకా మీ దగ్గర కూడా కొన్ని పుష్పాలు ఉంటాయి. పుష్పాలు లేనటువంటి వాళ్ళు ఒక్కసారి దయచేసి చెయ్యి ఎత్తండి, మన వాళ్ళు మీకు పుష్పాలు అందిస్తారు. పుష్పాలతో అనంత పద్మనాభ స్వామి వారికి మనం ఇప్పుడు అర్చన చేస్తున్నాం. మీ దగ్గర పుష్పాలు లేనటువంటి వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి, ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పుష్పాలతోనే పూజ చేసుకుందాం. ఓం శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. ఓం అనంతాయ నమః పాదౌ పూజయామి. ఓం శేషాయ నమః గుల్ఫౌ పూజయామి. ఓం కాలాత్మనే నమః జంఘే పూజయామి. ఓం విశ్వరూపాయ నమః జానుని పూజయామి. ఓం జగన్నాథాయ నమః గుహ్యం పూజయామి. ఓం పద్మనాభాయ నమః నాభిం పూజయామి. ఓం సర్వాత్మనే నమః పుక్షిం పూజయామి. ఓం శ్రీవత్సవక్షసే నమః వక్షస్థలం పూజయామి. ఓం చక్రహస్తాయ నమః హస్తాన్ పూజయామి. ఓం ఆజానుబాహవే నమః బాహూన్ పూజయామి. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః కంఠం పూజయామి. ఓం చంద్రముఖాయ నమః ముఖం పూజయామి. ఓం వాచస్పతయే నమః వక్త్రం పూజయామి. ఓం కేశవాయ నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం నారాయణాయ నమః నేత్రౌ పూజయామి. ఓం గోవిందాయ నమః శ్రోత్రే పూజయామి. ఓం అనంత పద్మనాభాయ నమః శిర పూజయామి. వేసి నమస్కారం చేయండి. ఓం విష్ణవే నమః సర్వాణ్యాంగాని పూజయామి. పద్మనాభ స్వామి వారిని ఇప్పుడు మనము పుష్పాలతో పాదాలను మొదలుకొని శిరస్సు దాకా పుష్పాలతో అర్చన చేసినాం. అంటే భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని మనసు నిండా తలుచుకొని వారికి మనం అర్చన చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. ఒక్కసారి పుష్పం నీళ్ళలో ముంచి వదిలిపెట్టండి. మీ కలశంలో ఉన్నటువంటి ఆ తీర్థం చూపించి పక్కకు వదిలిపెట్టండి. ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. 2 సార్లు నీళ్లు చూపించి పక్కకు వదిలిపెట్టండి. 2 సార్లు అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః పాదయోపాద్యం సమర్పయామి. ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఉద్ధరణితోటి కావచ్చు, పుష్పంతో కావచ్చు, అట్లా చూపించి పక్కకు వదిలిపెట్టండి. స్వామివారికి ముఖం కడుక్కోవడానికి ఆచమనీయం తీర్థం ఇచ్చాం. ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః మధుపర్కం సమర్పయామి. కాస్త ఇందాకట్లాగానే పత్తిని కొంచెం నీళ్ళల్లో ఉంచేసి కొంచెం పసుపు కుంకుమ దానికి అద్ది స్వామివారికి స్నానం చేసుకోవడానికి కట్టుకోవడానికి వస్త్రం ఇస్తున్నాం. మధుపర్కం సమర్పయామి.
పసుపు కావచ్చు, కుంకుమ కావచ్చు, అద్ది స్వామివారికి స్నానం చేయడానికి కట్టుకోవడానికి వస్త్రం ఇస్తున్నాం. ఓం అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. గంగే యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు. స్నానం ప్రకల్పయే తీర్థం సర్వపాప ప్రముక్తయే. శ్రీ అనంత పద్మనాభ స్వామినే నమః. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. కొంచెం నీళ్లు చిలకరించండి స్వామివారి దాని మీద. శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. మీ దగ్గర తోరణం అనేటువంటిది ఉన్నది, దాన్ని స్వామివారి దగ్గర పెట్టారు, ఇంతకుముందే పెట్టారు. ఇప్పుడేం చేస్తామంటే ఆ తోరణానికి పూజ చేస్తున్నాం. తోరణం స్వామివారి దగ్గర ఉంచండి, చిత్రపటం దగ్గర ఉంచండి, లేదా స్వామివారి పాదాల దగ్గర ఉంచండి. ఇప్పుడు మనం ఆ తోరణానికి పూజ చేస్తున్నాం. పసుపుతో కానీ చేయొచ్చు, మన కుంకుమతో చేయొచ్చు, లేదా పుష్పాలతో చేయొచ్చు. మీకు ఏది అనుకూలంగా ఉంటే దాంతో మీరు ఆ తోరణానికి పూజ చేయవచ్చును. ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః. ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విష్ణవే నమః. ద్వితీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం జిష్ణవే నమః. తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం కాలాయ నమః. చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం బ్రాహ్మణే నమః. పంచమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం భాస్కరాయ నమః. షష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం శేషాయ నమః. సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం సోమాయ నమః. అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం ఈశ్వరాయ నమః. నవమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం విశ్వాత్మనే నమః. దశమ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం మహాకాలాయ నమః. ఏకాదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం సృష్టి స్థిత్యనంతకారిణే నమః. ద్వాదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం అచ్యుతాయ నమః. త్రయోదశ గ్రంథిం పూజయామి. ఓం అనంత పద్మనాభాయ నమః. చతుర్దశ గ్రంథిం పూజయామి. మనము ఆ తోరణానికి 14 అనేటువంటిది ఒక సంఖ్యతోని సంబంధం ఉంది కాబట్టి మనము 14 పర్యాయాలు తోరణానికి పూజ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి అగరబత్తి తీసి ఆ తోరణానికి చూపించండి. ఓం అమరీకృత దేహాయ ఓం అద్వితీయ తపమూర్తయే అనిరుద్ధాయ అతీంద్రియాయ అనిరుద్ధాయ అతీంద్రియాయ అద్భుత బలాయ అనంత కీర్తయే అంతర్వ్యాపినే అనంత పద్మనాభ అనంత కీర్తయే అంతర్వ్యాపినే అనంత పద్మనాభ అనంత పద్మనాభ అనంత పద్మనాభ. ఓం ఆదిరాజాయ నమః. ఓం అఖిలార్తిహృతే నమః. ఓం అతీంద్రియాయ నమః. ఓం అగస్త్యాదివందితాయ ఓం అసాధ్యాయ నమః. ఓం అఖిల పుణ్యకృతే నమః. ఓం అవ్యక్తాయ నమః. ఓం అపరాజితాయ నమః. ఓం అక్షరకృతే నమః. ఓం అఘోరాయ నమః. అనిరుద్ధాయ అతీంద్రియాయ అనిరుద్ధాయ అతీంద్రియాయ అద్భుత బలాయ అనంత కీర్తయే అంతర్వ్యాపినే అనంత పద్మనాభ అనంత కీర్తయే అంతర్వ్యాపినే అనంత పద్మనాభ అనంత పద్మనాభ అనంత పద్మనాభ. ఓం అరిమర్దనాయ నమః. ఓం అరిష్టమథనాయ నమః. ఓం అసాధ్యైక జగచ్ఛాస్త్రే ఓం అప్రమేయాయ నమః. ఓం అమర ప్రభవే నమః. ఓం ఆత్మగుహ్యాయ నమః. ఓం ఆత్మవతే నమః. ఓం అప్రమేయాత్మనే
नमः ॐ असंमिताय नमः क्षयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ॐ अमोघाय नमः अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अनिरुद्धाय अतीन्द्रियाय अद्भुतबलाय अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तकीर्तये अन्तर्व्यापिने अनन्तपद्मनाभा अनन्तपद्मनाभा अनन्तपद्मनाभा। ॐ अमृताय नमः ॐ अनिविभूषाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ आवर्तनाय नमः ॐ अहस्संवर्तकाय ॐ अनलाय नमः ॐ असङ्ख्येयाय नमः ॐ अमृतांशोद्भवाय ॐ अनिलाय नमः ॐ अपानिधये नमः। अनिरुद्धाय
జన్ను తద్దిమి తిమ్మి తద్ది తగదినదం తద్దన్న తన్న తజ్జన్ను జన్ను తద్దిమి తిమ్మి తగది తగదినదం తద్దన్న తన్న తద్ది తగదినదం తజ్జన్ను జన్ను తగది తగదినదం తద్ది తగదినదం తగది తగదినదం 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 కుందది 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 తకుందక మత్సరమున మరియం బుధిలో 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 దొచ్చియున్న సోమకు అంబుధి దొచ్చియున్న సోమకు దించియు విచ్చల విడి వేదములజునకు విచ్చల విడి వేదములజునకు ఇచ్చితివో మత్స్యావతారా వేదములిచ్చితివో మత్స్యావతారా దండ దండ తద్దిన్న గిడదగ దిన్న గిడదగ దాగ తద్దింద దణ జను దది తజ్జను దగ్గది తకుందది తజ్జను దగ్గది తకుందది పలుమరు నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుచు పలుమరు నిన్ను ప్రస్తుతి చేయుచు జలగి సురలు జలధి మధింపగ జలగి సురలు జలధి మధింపగ కలిన సురులు జలధి మధింపగ కలిన సురులు జలధి మధింపగ కలిమి బలిమి ఎలమితోన సగిన కలిమి బలిమి ఎలమితోన సగిన కులగిరిధర కూర్మావతారా కులగిరిధర కూర్మావతారా తదన ధన తదిన కృతిక దిన్న కృతిక దాగ తదింద ధన జను దది కుందరి కిట ధరి కిట కిట తక కుందరి కిట ధరి కిట కిట తక తిరముగ ధర నురువడి జేకొని తిరముగ ధర నురువడి జేకొని పురగ పదం విరువుగదొచ్చిన పురగ పదం విరువుగదొచ్చిన హిరణ్యక్షు పరిమార్చితివో హిరణ్యక్షు పరిమార్చితివో వరసుగుణ వరాహ రూప